Good morning to all of you. In last lecture, we discussed about the monophasic liquid dosage form under subject pharmaceutics first, under chapter Introduction to Different Dosage Forms, in which we discuss whole monophasic liquid dosage form, in which what is the monophasic liquid dosage form. Monophasic liquid dosage form are represented by true or colloidal solutions. The component of the solution which is presented in a large quantity known as solvent, whereas the component present in a small quantity is termed as solute. Water is mainly used as a solvent for majority of monophasic liquid dosage form. A solution is homogeneous base because the solute is an ionic or molecular form of subdivision in in case of colloidal solutions. The solute are present as aggregate, although they cannot be seen by the naked eye or under ordinary microscope, in which we discuss different examples like syrup. What is the syrup? Syrup is the simple syrup, or it is the solution of sucrose in purified water, that is nothing but syrup. Then elixir. What is the elixir? Elixir are sweet aromatic preparation and are usually colored. The main ingredient of elixir are ethyl alcohol, water, glycerin or propylene glycol, flavoring agent, syrup and some suitable preservatives. The next one discussed, that is the linctus. Linctus are viscous liquid and oral preparations that are generally prescribed for relief of cough. Liniments that are liquid or semi-liquid preparation meant for application to the skin. Then drops. Drops means the liquid preparation meant for oral administrations. Then again lotion. Lotion are the liquid preparation meant for external application without friction. Then gargles. Gargles are the aqueous solution used to prevent or treat throat infections. Mouthwashes. These are aqueous solution with a pleasant taste and odor used to make clean and deodorize the buccal cavity. Throat paints. Throat paints are viscous liquid preparation used for mouth and throat infections. Inhalations. These are liquid preparation containing volatile substances and are used to relieve congestion and inflammation of the respiratory tract. Sprays. Sprays are preparations of drugs in media which may aqueous or alcoholic or glycerin. Nasal drops. These are solutions of drugs that are instilled into the nose with a dropper. Eye drops. Sterile solution or suspensions of drugs that are instilled into the eye with a dropper. Eye lotions. These are aqueous solutions used for washing the eyes. Ear drops. These are solution drugs that instilled into the ear with a dropper, generally for use for the cleaning the ear, softening the wax and treating the main infections to the ear. And now in this lecture we discuss the next point, that is the biphasic liquid dosage form. So what is the biphasic liquid dosage forms? The liquid which consist two phase are known as biphasic. तुम्हाला सांगितलं की मोनोफेजिक काय आणि बायफेजिक काय. मोनोफेजिक म्हणजे एकच फेज, त्यामध्ये एकच फेज असते. सोल्युशन्स तर दोन असतात, वेगवेगळे पदार्थ तर दोन असतात, पण फेज एक असते. त्याचं एक्झाम्पल काय आहे? वॉटर आणि मिल्क, दूध आणि पाणी जसं मिक्स होतं त्याला म्हटलं आहे मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज किंवा त्याला म्हटलं होमोजिनियस किंवा मोनोफेजिक लिक्विड. आणि ऑइल आणि वॉटर जसं मिक्स होतं आहे त्यात ते प्रॉपर मिक्स होतं आहे का? मिक्स होत नाही, तर त्याच्या दोन सेपरेट फेजेस तयार होतात. दॅट एक्झाम्पल इज द बायफेजिक. म्हणजे आपल्याला नेकेड आयने फेज दिसत नाही, दॅट इज मोनोफेजिक. आणि नेकेड आयने आपल्याला दोन फेज दिसतात, दॅट इज द बायफेजिक. मग बायफेजिकचे दोन एक्झाम्पल आहेत, इमल्शन आणि सस्पेन्शन्स. In general, both the phase are liquid, while in suspension, the finely divided solid are dispersed in a liquid which acts as a continuous phase. जनरली दोन पण फेज बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये जनरली दोन पण फेज लिक्विड असतात, पण इन केस ऑफ सस्पेन्शनमध्ये एक फेज सॉलिड असते आणि एक फेज
लिक्विड असते, तसं इमल्शनमध्ये दोनही फेज लिक्विड असतात. दॅट इज द मेन डिफरन्स बिटवीन इमल्शन अँड सस्पेन्शन. काय लक्षात ठेवायचं आहे की इमल्शनमध्ये दोनही फेज लिक्विड आहेत आणि सस्पेन्शनमध्ये एक फेज सॉलिड आहे तर एक फेज लिक्विड आहे. ठीक आहे. देन नाऊ डिस्कस व्हॉट इज द इमल्शन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इमल्शन? An emulsion is a biphasic liquid preparation containing two miscible liquids, one of which is dispersed as minute globules into the other. This is the definition of emulsion. किंवा अजून काय सांगता येईल डेफिनेशन इमल्शनची? इमल्शन इज डिफाईन्ड ॲज इट इज द बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म. काय? ॲज पर आवर टी डायग्रॅम ऑफ डोसेज फॉर्म. डोसेज फॉर्मच्या टी डायग्रॅमप्रमाणे आपण इमल्शनची डेफिनेशन करायचा ट्राय केला. मग काय इमल्शनची डेफिनेशन काय सांगता येईल आपल्याला की इमल्शन इज डिफाईन्ड ॲज इट इज द बायफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म दॅट कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स. इमिसिबल शब्द म्हणजे जे एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाहीत असे दोन लिक्विड्स एकत्र घेतल्याच्या नंतर जे काही तयार झालं दॅट इज द इमल्शन. ठीक आहे. मग अशा दोन फेज असतात की ज्या एकमेकांमध्ये मिक्स होत नाही आणि त्याचे काय तयार होतात? ग्लोब्युल्स तयार होतात. त्याचे काय तयार होतात? ग्लोब्युल्स तयार होतात. त्याला म्हटलं आहे इमल्शन. त्याला काय सांगितलं आहे? इमल्शन. फॉर एक्झाम्पल आपण वॉटर घेतलं आणि वॉटरमध्ये जर ऑइल टाकलं तर ते काय होतात? ड्रॉप असं गोल गोल तयार होतं. दॅट इज द ग्लोब्युल्स. जे गोल गोल वॉटरवरती ऑइलचं जे गोल तयार झालं दॅट इज द ग्लोब्युल्स. समजलं आहे? इमल्शन इट इज द बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स. इमल्शन असं प्रिपरेशन आहे की ज्यामध्ये दोन एकमेकांमध्ये मिक्स न होणाऱ्या फेजेस असतात, दोन एकमेकांमध्ये मिक्स न होणारे लिक्विड्स असतात, जे की एक फेज कंटिन्युअस फेजवरती दुसरे फेज काय करते? ग्लोब्युल्स तयार करते. म्हणजे जी जास्त फेज आहे ती कंटिन्युअस फेज झाली, जी कमी फेज आहे ती ग्लोब्युल्स तयार झाली, ती ग्लोब्युल्स तयार करते. द लिक्विड विच इज कन्वर्टेड इंटू मायन्यूट ग्लोब्युल्स. आणि जे लिक्विड ग्लोब्युल्समध्ये कन्वर्ट होतं आहे, जे लिक्विड ग्लोब्युल्समध्ये कन्वर्ट होतं आहे त्याला म्हटलं आहे डिस्पर्स फेज. द लिक्विड विच इज कन्वर्ट इंटू द मायन्यूट ग्लोब्युल्स इज कॉल्ड disperse phase and the liquid which is globule are dispersed as a continuous phase. आणि जे डिस्पर्स स्प्रेड झालेले आहे, पसरलेलं आहे, जास्त प्रमाणामध्ये आहे दॅट इज द कंटिन्युअस फेज. समजलं आहे? मग जे ग्लोब्युल्स तयार करतात ते डिस्पर्स फेज आणि जे पसरलेलं आहे स्प्रेड झालेलं आहे दॅट इज द कंटिन्युअस फेज. अजून एक लक्षात ठेवण्यासाठी जे कमी प्रमाणात आहे ते डिस्पर्स फेज, जी जास्त प्रमाणात आहे ती कंटिन्युअस फेज. ठीक आहे. समजलं आहे? कंटिन्युअस फेज काय आहे? सगळ्यात अगोदर इमल्शन काय आहे? इमल्शन बायफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन आहे की ज्यामध्ये एकमेकांमध्ये मिक्स न होणारे दोन लिक्विड असतात. आणि डिस्पर्स काय आहे? जे ग्लोब्युल्स तयार करतात ते डिस्पर्स आहे आणि जे स्प्रेड होतात ते कंटिन्युअस आहे. किंवा जी कमी प्रमाणामध्ये आहे ते डिस्पर्स आहे आणि जी जास्त प्रमाणामध्ये आहे ती कंटिन्युअस फेज आहे. समजलं आहे? तीन कन्सेप्ट समजल्यात: इमल्शन, डिस्पर्स फेज आणि continuous phase. Normally, two immiscible liquids cannot be dispersed for a long period, so an emulsifying agent is added to the system. It forms a film around the globules in order to scatter them identically in the continuous phase so that the stable emulsion is formed. Normally, दोन immiscible liquids डिस्पर्स म्हणजे जास्त काळासाठी स्प्रेड होत नाही, त्यामध्ये मिक्स होत नाही. मग त्यासाठी एक एजंट वापरावा लागतो मिक्स होण्यासाठी. तो एजंट म्हणजे इमल्सिफाईंग एजंट. इमल्सिफाईंग एजंट का वापरायचा? की ते प्रॉपर मिक्स व्हायला पाहिजे. मग फॉर एक्झाम्पल पुन्हा एकदा वॉटर आणि ऑइलच्या एक्झाम्पलवरती या. वॉटर आणि ऑइल मिक्स होतात का? मिक्स होत नाही. पण ज्यावेळेस आपण इमल्सिफाईंग एजंट ॲड करतो त्यावेळेस ते प्रॉपरली मिक्स होतात. मग समजलं तुम्हाला? इमल्सिफाईंग एजंट ज्या दोन लिक्विड्स प्रॉपर मिक्स होत नाही एकमेकांमध्ये त्यांना मिक्स करण्यासाठी जो एजंट वापरला जातो दॅट इज द इमल्सिफाईंग एजंट्स. आणि त्या इमल्सिफाईंग एजंट्समुळेच काय होतं? इमल्शन स्टेबल होतं. नेक्स्ट, टाईप्स ऑफ इमल्शन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट. इमल्शन कसं दिसतं याच्यावरून त्याचे दोन प्रकार पाडले अकॉर्डिंग टू देअर फिजिकल स्टेट. टाईप्स ऑफ इमल्शन अकॉर्डिंग टू देअर
फिजिकल स्टेटनुसार त्याचे दोन प्रकार. फर्स्ट आहे ऑइल इन वॉटर टाईप, त्याला O/W असं म्हणतात, आणि वॉटर इन ऑइल टाईप त्याचं W/O असं म्हणतात. जो शब्द शेवटी आहे ती झाली कंटिन्युअस फेज. थोडक्यात तुम्हाला जर ओळखायचे झाले तर जो शब्द शेवट आहे तो झाला ती झाली कंटिन्युअस फेज, आणि जो शब्द अगोदर आहे ती झाली डिस्पर्स फेज. मग ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शनमध्ये वॉटर शेवटी शब्द आहे म्हणजेच वॉटर काय असणार आहे त्या इमल्शनमध्ये कंटिन्युअस फेज असणार आहे. ऑइल अगोदर शब्द आहे म्हणजेच ऑइल काय असणार आहे डिस्पर्स फेज असणार आहे. वॉटर इन ऑइल टाईपमध्ये काय आहे, ऑइल शेवट शब्द आहे म्हणजे ऑइल कंटिन्युअस फेजमध्ये असणार आहे, आणि वॉटर अगोदर शब्द आहे म्हणजे तो डिस्पर्स फेजमध्ये असणार आहे. हे झाले दोन टाईप. मग यामध्ये काय सांगितलं आहे, ऑइल इन वॉटर टाईपमध्ये इमल्शन इन विच ऑइल इज डिस्पर्स फेज वेअर इट इज वॉटर इज द कंटिन्युअस फेज. मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं की जो शब्द शेवटी आहे तो कंटिन्युअस फेजमध्ये आहे, आणि जो शब्द अगोदर आहे तो डिस्पर्स फेजमध्ये आहे. मग O/W नंतर कोणता शब्द आहे W म्हणजे तो कोणत्या फेजमध्ये गेला कंटिन्युअस फेजमध्ये गेला, आणि O अगोदर शब्द आहे म्हणून तो कोणत्या फेजमध्ये आला डिस्पर्स फेजमध्ये आला. द O/W टाईप इमल्शन आर प्रेफर फॉर इंटरनल यूज, आणि हे इमल्शन इंटरनली घेण्यासाठी प्रेफर केले जातात. इन दिस इमल्शन्स गम ॲकॅशिया, ट्रॅगाकांत, मिथिल सेल्युलोज, स्पॉनिन्स, देन सिंथेटिक सबस्टन्स अँड सोप्स from monovalent bases like sodium, potassium are used as emulsifying agents. हे वेगवेगळे इमल्सिफाईंग एजंट त्यामध्ये ॲड केले जातात. यामध्ये ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शनमध्ये तुम्ही दोनच गोष्टी लक्षात ठेवा, हे इंटरनलसाठी यूज केले जातात, आणि वॉटर कंटिन्युअस फेज आहे आणि ऑइल डिस्पर्स फेज आहे. ठीक आहे. देन नेक्स्ट क्लास ऑर टाईप, नेक्स्ट टाईप कोणता आहे, वॉटर इन ऑइल टाईप. आता वॉटर इन ऑइल टाईप आहे म्हणजे ओ नंतर आहे म्हणजेच काय आहे त्यामध्ये ऑइल इज द कंटिन्युअस फेज, वॉटर अगोदर आहे, वॉटर इज द डिस्पर्स फेज. मग तेच सांगितले पहा, इमल्शन इन विच वॉटर इज द डिस्पर्स फेज वेअर ॲज ऑइल इज द कंटिन्युअस फेज. मग कोणती कंटिन्युअस फेज आहे आणि कोणती डिस्पर्स फेज आहे कशावरून लक्षात ठेवणार, O/W जो शब्द शेवटी असेल तो म्हणजे कंटिन्युअस फेज, आणि जो शब्द अगोदर असेल तो म्हणजे डिस्पर्स फेज. द wool fat, resins, beeswax and soaps from divalent bases like calcium, magnesium and zinc are used as emulsifying agent. त्यामध्ये कोणकोणती इमल्सिफाईंग एजंट ॲड करतात ऑइल इन वॉटर टाईपमध्ये, तर त्यामध्ये करतात सोडियम, पोटॅशियम हे, आणि वॉटर इन ऑइल टाईपमध्ये इमल्सिफाईंग एजंट कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि झिंक हे इमल्सिफाईंग एजंट म्हणून ॲड करतात. आणि हे वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन मेनली एक्सटर्नल यूज जसं की लोशन्स असेल, क्रीम्स असेल त्यासाठी यूज केलं जातं. ऑइल इन वॉटर टाईप मेन काय लक्षात ठेवणार, वॉटर कंटिन्युअस फेज, ऑइल डिस्पर्स फेज, आणि इंटरनल यूज केलं जातं. आणि इमल्सिफाईंग एजंट कोणकोणते, सोडियम आणि पोटॅशियम, 4च पॉईंट लक्षात ठेवायचे. सेकंड टाईपमध्ये पण 4 पॉईंट लक्षात ठेवायचे. ऑइल कंटिन्युअस फेज आहे, वॉटर डिस्पर्स फेज आहे, त्यानंतर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि झिंक इमल्सिफाईंग एजंट आहे, आणि हे एक्सटर्नली यूज केले जातात जसं की क्रीम आणि लोशन्समध्ये. समजले टाईप्स. त्यानंतर इमल्शनचे अजून 3 टाईप पडतात अकॉर्डिंग टू देअर यूजनुसार त्याचे अजून 3 टाईप पडतात. फर्स्ट टाईप इज द इमल्शन फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड इंट्राव्हेनस इमल्शन, अँड थर्ड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन. मग आता यामध्ये काय सांगितलं पहा त्यांनी की दीज आर जनरली इमल्शन फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये काय सांगितलं की दीज आर जनरली ऑइल इन वॉटर टाईप इमल्शन. मी आत्ताच काय सांगितलं की इंटरनल कोणते इमल्शन घेतात, इंटरनल ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन घेतात. मग इमल्शन फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन, ओरल म्हणजे माउथनी घेणार आहे आपण ते, तर म्हणजे कोणतंही इमल्शन असणार आहे त्यामध्ये इमल्शनचा प्रकार ऑइल इन वॉटर टाईपचाच असणार आहे. and are used for administration of medicinal oils. The emulsification helps to mask the disagreeable taste and the oily feel of the medicinal oil and thus increase its palatability. For example, त्याचं एक्झाम्पल सांगितलं त्यांनी लिक्विड पॅराफिन इमल्शन. मग त्यामध्ये त्यांनी इन्ग्रेडियंट्स सांगितलेत, लिक्विड पॅराफिन 500 ml, इंडियन गम पावडर फॉर्ममध्ये 125 ग्रॅम, ट्रॅगाकान पावडर फॉर्ममध्ये 5 ग्रॅम, सोडियम बेन्झोएट 5 ग्रॅम,
व्हॅनिलिन 0.5 ग्रॅम, ग्लिसरीन 125 ml, क्लोरोफॉर्म 2.5 आणि प्युरिफाईड वॉटर 1000 ml. मग प्रोसिजर काय सांगितली, ट्रिच्युरेट द लिक्विड पॅराफिन अँड क्लोरोफॉर्म विथ द इंडियन गम, द ट्रॅगाकांत अँड द व्हॅनिलिन. Add in one quantity 250 ml of purified water and triturate until a creamy emulsion is formed. Add the glycerin and the sodium benzoate, dissolve in 50 ml of purified water and add sufficient purified water to produce 1000 ml and mix it properly. हे झाले त्याचे प्रोसिजर. मग समजलं आहे इमल्शन फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशनमध्ये 2-3 वाक्य लक्षात ठेवायचे. पहिली गोष्ट, हाच कोणता टाईप आहे, जनरली वॉटर इन ऑइलचा ऑइल इन वॉटर टाईप आहे. त्यानंतर इमल्सिफिकेशन मास्क करण्यासाठी किंवा डिसॅग्रेबल टेस्ट ही जी की आपण घेऊ शकत नाही असे इमल्शन यातनं दिले जातात. पॅलेटेबिलिटी इंक्रीज करण्यासाठी पण हे इमल्शन यूज केले जातात. मग आणि याचं एक्झाम्पल काय आहे, लिक्विड पॅराफिन इमल्शन हा झाला फर्स्ट टाईप. सेकंड, इंट्राव्हेनस इमल्शन, द ऑइल सोल्युबल सेक्स हार्मोन्स विटॅमिन A, D and K administered as intravenous injections. Emulsified oil are also injected as a diagnostic aids. These emulsions should have small globule size, must be sterile. हे इंट्राव्हेनसमध्ये त्यांनी सांगितलं की सेक्स हार्मोन असतील, विटॅमिन A, D असतील, A, D, K हे इंट्राव्हेनसने ॲडमिनिस्टर करतात आणि हे जे असतात त्याचे प्रिपरेशन इमल्शनमध्ये तयार केले जातात. देन लास्ट टाईप ऑफ इमल्शन, दॅट इज द emulsion for external application, in which the emulsion for external application may be both oil in water type or water in oil type, but oil in water type emulsion is preferred. जास्त oil in water type चे emulsion प्रेफर केले जात नाही. oil in water type चे emulsion internally जास्त प्रेफर केले जातात. water in oil type चे emulsion जास्त प्रेफर केले जात नाही. when a drug is emulsified, its rate of penetration through the skin may be get reduced. म्हणजे जेव्हा ड्रगचा पेनिट्रेशन रेट हा चांगला असतो त्याच वेळेस हे ड्रग काय केले जातात, एक्सटर्नली यूज केले जातात. मग पेनिट्रेशन म्हणजे काय, पेनिट्रेशन म्हणजे स्किन थ्रू ॲब्झॉर्ब होणं, स्किन थ्रू ते ब्लड सर्क्युलेशनपर्यंत जाणं म्हणजे पेनिट्रेशन. मग ज्या ड्रगचं पेनिट्रेशन चांगलं आहे तेच ड्रग काय केले जातात, एक्सटर्नली दिले जातात. इट हेल्प्स टू प्रोलॉंग द ॲक्शन ऑफ ड्रग, आणि हे काय करतात, ड्रगची प्रोलॉंग ॲक्शन देण्यासाठी मदत करतात. जनरली द इमल्शन फॉर ॲप्लिकेशन टू द स्किन आर सेमी सॉलिड ॲट रूम टेम्परेचर अँड कन्सिडर टू बी ॲन एक्सलंट व्हेकल. या पद्धतीने आपण इमल्शनचे टाईप पाहिले. इमल्शनचं क्लासिफिकेशन 2 प्रकारे केलं आहे. फर्स्ट क्लास अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट आणि दुसरा क्लास अकॉर्डिंग टू देअर यूज. मग फिजिकल स्टेटनुसार त्याचे 2 क्लास पडतात, ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन आणि वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. आणि अकॉर्डिंग टू यूजनुसार त्याचे 3 क्लास पडतात, इमल्शन फॉर ओरल ॲडमिनिस्ट्रेशन, इमल्शन फॉर इंट्राव्हेनस अँड इमल्शन फॉर एक्सटर्नल ॲप्लिकेशन्स. नाव नेक्स्ट क्लास इज द इमल्शन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन. आता इमल्शनचे टाईप तर पडतात, मेन 2 टाईप पडतात फिजिकल स्टेटनुसार, ऑइल इन वॉटर टाईप आणि वॉटर इन ऑइल टाईप. ते आयडेंटिफाय कशा करायच्या, तर ते आयडेंटिफाय करण्यासाठी दे गिव द 4 टेस्ट. फर्स्ट वन, इमल्शनचा कोणता प्रकार आहे हे ओळखण्यासाठी त्यांनी 4 प्रकार सांगितले, डायल्युशन टेस्ट, डाय टेस्ट, कंडक्टिव्हिटी टेस्ट आणि फ्लोरोसन टेस्ट. किती प्रकार सांगितले इमल्शन आयडेंटिफाय करण्यासाठी त्यांनी 4 प्रकारच्या टेस्ट सांगितल्या, डायल्युशन टेस्ट, डाय टेस्ट, कंडक्टिव्हिटी टेस्ट आणि फ्लोरोसन टेस्ट. आपण पाहूया 1 बाय 1. मग डायल्युशन टेस्टमध्ये काय होतं आहे, द इमल्शन इज डायल्युटेड विथ वॉटर. इमल्शन काय केलं जातं, वॉटरने डायल्यूट करतात. इन केस द इमल्शन रिमेन स्टेबल आफ्टर इट्स डायल्युशन, जर इमल्शन वॉटरने डायल्यूट केलं आणि ते स्टेबल राहिलं तर मग ते कोणतं इमल्शन समजायचं, ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन. आणि जर वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन ब्रेक ऑन इट्स डायल्युशन विथ वॉटर, आणि जर वॉटरने डायल्यूट केल्याच्यानंतर जर इमल्शन ब्रेक झालं तर त्याला समजायचं की कोणतं आहे, ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन. ही झाली डायल्युशन टेस्ट. समजली नाही समजली, ठीक आहे. काय करायचं आहे, बिकर घ्यायचं, बिकरमध्ये आपलं इमल्शन घ्यायचं आणि इमल्शनमध्ये कंटिन्युअस वॉटर टाकत राहायचं एका लेवलपर्यंत, ठीक आहे.
समजा आपण 10 ml काय घेतलं आहे इमल्शन घेतलं आहे आणि त्यात 10 ml वॉटर टाकलं आहे आणि त्यात जर आपल्याला काही चेंज दिसला नाही तर ते इमल्शन काय समजायचं आहे की ते स्टेबल आहे, त्यात काही चेंज झाला का, चेंज झाला नाही. म्हणजेच त्यामध्ये कोणती फेज जास्त आहे, वॉटरची फेज जास्त आहे. वॉटरची फेज जास्त आहे म्हणजेच वॉटरमध्ये वॉटर किती जरी ॲड करत गेलो तर काही चेंज होणार आहे का, होणार नाही. मग वॉटरची फेज जास्त आहे म्हणजे कंटिन्युअस फेज वॉटर आहे. शेवटचा शब्द W आला म्हणजेच पहिला शब्द काय असणार आहे, O असणार आहे. म्हणजेच काय टाईप झाला, कोणता टाईप झाला त्या इमल्शनचा, वॉटर इन ऑइल टाईप झाला. ठीक आहे, म्हणजे कोणता टाईप झाला त्या इमल्शनचा, वॉटर इन ऑइल टाईप त्या इमल्शनचा झाला. ठीक आहे. देन नेक्स्ट आता काय घेतलं आहे, पुन्हा तेच बिकर घेतलं आहे आणि त्या बिकरमध्ये समजा हे 2 बिकर आहे A आणि B, हे बिकर घेतलं आहे. तर या बिकरमध्ये आपण वॉटर टाकल्याच्यानंतर काही फरक झाला नाही. म्हणजे हे कोणतं ऑइल आहे, सॉरी यामध्ये आपण वॉटर ॲड करत गेलो आणि यामध्ये काही चेंज झाला नाही. मग चेंज झाला नाही म्हणजे त्याची कंटिन्युअस फेज कोणती आहे, वॉटर आहे. वॉटर का कंटिन्युअस फेज आहे म्हणून तो आपण शब्द कोणता घेतला, शेवटी घेतला. आणि मग पहिला शब्द काय राहिला, ऑइल राहिला. मग यामध्ये काय केलं आपण, यामध्ये पण वॉटर टाकत राहिलो आणि यामध्ये वॉटर टाकल्याच्यानंतर यामध्ये 2 फेज सेपरेट फेज दिसायला लागल्या. 2 सेपरेट फेज दिसायला लागल्या म्हणजे ते इमल्शन काय झालं, ब्रेक झालं म्हणजेच त्याची कंटिन्युअस फेज कोणती आहे, ऑइल आहे. ऑइल शेवटचा शब्द आला म्हणजेच पहिला शब्द काय असणार आहे, वॉटर असणार आहे. म्हणजेच हे कोणत्या प्रकारचं इमल्शन झालं, जे वॉटरमुळे जे इमल्शन ब्रेक होतं ते झालं वॉटर इन ऑइल टाईप इमल्शन. आणि जे वॉटरमुळे ब्रेक होत नाही ते झालं ऑइल इन वॉटर इमल्शन. ठीक आहे. देन नेक्स्ट डाय टेस्ट. आता आपण पाहूया डाय टेस्ट. डाय टेस्टमध्ये काय सांगितलं आहे की स्क्लॅटर रेड डाय. स्क्लॅटर रेड डाय ही डाय वापरली जाते. ही काय केली जाते, स्क्लॅटर रेड डाय ही डाय वापरली जाते. आणि ही डाय काय केली जाते, दोनही इमल्शनमध्ये मिक्स करतात. ही स्क्लॅटर रेड डाय दोनही इमल्शनमध्ये मिक्स करतात आणि मिक्स केल्याच्यानंतर त्याचा एक ड्रॉप मायक्रोस्कोपच्या स्लाईडवरती घेतात. ठीक आहे. एक ड्रॉप काय करतात, मायक्रोस्कोपच्या स्लाईडवरती घेतात, तिला कवर स्लिप टाकतात आणि कवर स्लिप टाकल्याच्यानंतर मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व करतात. मग मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केल्याच्या नंतर काय दिसतंय, मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केल्याच्यानंतर जर ग्लोब्युल्स रेड झाले आणि ग्राउंड कलरलेस झाला, म्हणजे मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केल्याच्यानंतर स्लाईडवरती काय दिसतंय, जे ग्लोब्युल्स आहेत ते रेड झाले आणि ग्राउंड जे आहे ते कलरलेस झालं. म्हणजेच काय तर वॉटर त्या ठिकाणी काय आहे, कंटिन्युअस फेज आहे आणि ऑइल काय आहे, डिस्पर्स फेज आहे. म्हणजे त्या इमल्शनचा प्रकार कोणता झाला, ऑइल इन वॉटर टाईपचं ते इमल्शन तयार झालं. आणि जर याच्या विरुद्ध जर झालं, याच्या विरुद्ध काय, जर ग्लोब्युल्स काय दिसले, ग्लोब्युल्स कलरलेस दिसले आणि ऑइल ग्राउंड कलर रेड दिसलं तर ते काय झालं, ते झालं वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. ते कोणतं इमल्शन झालं, वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. असं का दिसतं तर ऑइल म्हणजे ऑइलवरनं लाईट लवकर ट्रान्सफर होते त्यामुळे ते काय दिसतं, चकाकी करते त्यामुळे ते रेड कलरचं दिसतं. दिस इज द डाय टेस्ट. देन नेक्स्ट कंडक्टिव्हिटी टेस्ट. कंडक्टिव्हिटी टेस्टमध्ये काय केलं जातं, वॉटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वॉटरमधून इलेक्ट्रिसिटी पास होते, तेच ऑइल इज द बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑइलमधनं एवढी इलेक्ट्रिसिटी पास होत नाही. मग कंडक्टिव्हिटी टेस्टमध्ये काय करतात, 2 बिकर आहेत समजा, फॉर एक्झाम्पल टेक द 2 बिकर्स. मग यामध्ये इमल्शन ॲड केलं आहे. ठीक आहे. मग यामध्ये 2 रॉड काय टाकले, डिपिंग पेअर ऑफ इलेक्ट्रोड्स टाकले आणि या ठिकाणी काय केलं, एक बल्ब ॲड केला आहे त्याला. या ठिकाणी पण काय केलं, एक बल्ब ॲड केला आहे त्याला. ठीक आहे. आणि नंतर त्यातनं करंट पास केलं.
ठीक आहे. मग करंट पास केल्याच्या नंतर जर बल्ब ग्लो झाला म्हणजेच त्यामध्ये वॉटर जास्त प्रमाणात आहे, वॉटर जास्त आहे म्हणून ते करंट पास झालं. ठीक आहे. करंट पास झालं. का पास झालं करंट? वॉटर जास्त प्रमाणामध्ये आहे म्हणून करंट पास झालं. म्हणजेच वॉटर शेवटी आला, म्हणजे वॉटर जास्त प्रमाणात आहे म्हणजे वॉटर कंटिन्युअस फेज झाली. कंटिन्युअस फेजचा शब्द शेवटी घेतला. पहिलं काय राहिलं? ऑइल इन वॉटर टाईप. आणि जर बल्ब ग्लोच झाला नाही तर करंट त्यातून पास झालं नाही. करंट पास झालं नाही म्हणजे ऑइल त्या ठिकाणी जास्त आहे. ऑइल जास्त आहे म्हणजे ऑइल कंटिन्युअस फेजमध्ये आला. कंटिन्युअस फेजमध्ये आला म्हणून तो शेवटी घेतला आणि पहिला शब्द काय राहिला? वॉटर. मग समजले, जर बल्ब ग्लो झाला तो ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन, आणि जर बल्ब ग्लो झाला नाही तर वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. देन नेक्स्ट लास्ट टेस्ट, फ्लोरोसन टेस्ट. या फ्लोरोसन टेस्टला काय केलं जातं? सर्टन फिक्स ऑइल्स पजेस द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरोसिंग इन द प्रेझेन्स ऑफ अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन. याला हे फ्लोरोसन टेस्टसाठी फ्लोरोसन म्हणजे थोडक्यात चकाकी कशी आहे त्याची ते पाहण्यासाठी अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन लागतात. तर आणि हे मायक्रोस्कोप खाली एक्झामाइन केलं जातं. मग अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन्स काय करतात? त्या पूर्ण होल फील्ड फ्लोरोसन्सवरती इंडिकेट करतात आणि जिथं ऑइल प्रेझेंट आहे ते ऑइल काय करतात? ऑइल फेज प्रेझेंट इन कंटिन्युअस फेज. जर ऑइल कंटिन्युअस फेजमध्ये असेल तर टाईप कोणता झाला? तो वॉटर इन ऑइल टाईप झाला. आणि जर ड्रॉपलेट फ्लोरोसन्सचे इंडिकेट झाले तर तो कोणता प्रकार झाला? ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन. इमल्शनच्या अशा आयडेंटिफिकेशनच्या 4 टेस्ट आहेत: डायल्युशन टेस्ट, ड्राय टेस्ट, कंडक्टिव्हिटी टेस्ट आणि फ्लोरोसन टेस्ट. ठीक आहे. डायल्युशन टेस्ट मध्ये काय केलं जातं? वॉटरच्या साह्याने डायल्यूट केलं जातं किंवा ऑइलच्या साह्याने डायल्यूट केलं जातं. डाय टेस्टमध्ये स्क्लॅटर रेड नावाची डाय वापरून इमल्शनमध्ये मिक्स केली जाते. त्याचा मायक्रोस्कोपवरती काय घेतला जातो? एक ड्रॉप घेतला जातो. मायक्रोस्कोपच्या अंडर ते ऑब्झर्व केलं जातं. ग्राउंड कलरलेस असेल आणि जर ग्लोब्युल्स रेड असतील तर तो वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन, आणि याच्या व्हाईस वर्सा जर झालं तर वॉटर इन ऑइल टाईप ऑफ इमल्शन. कंडक्टिव्हिटी टेस्टमध्ये इलेक्ट्रिसिटी पास केली जाते. बल्ब जर ग्लो झाला तो ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन, आणि बल्ब जर ग्लो झाला नाही तर ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन. फ्लोरोसन टेस्टमध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेडिएशन यूज केले जातात. जर कंटिन्युअस फेज ऑइल असेल तर फ्लोरोसन्स इंडिकेट होतात, आणि जर फ्लोरोसन्स ड्रॉपलेट इंडिकेट झाले नाही तर दॅट इज द ऑइल ही कंटिन्युअस फेजमध्ये आहे, म्हणजेच ऑइल इन वॉटर टाईप ऑफ इमल्शन ते तयार झालं. Remaining part we will be discussing next lecture. Thank you.